नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानक स्वागत। आज आम सृजन सुरभि शुणा विशिष्ट गाल्पिक कृपासिंधु साहूंकर एक हृदयस्पर्शी गल्प चाकिरी। से दिन सकाळु सकाळु काऊ नौरा बुणु सनातनଙ୍କ कानरे कलिंग बेलर लंबा कर्कश क्रिंग क्रिंग शब्द शुभिला। रातिरे बहु डेरीरे शोइथिबारु तांक निदटा पाकळ होई नथिला। निद्रारे व्याघात घटिबारु सनातन विरक्त होई आखि खोलिले। दुई पटकु चाहिले। अलस हाईटिए मारिले। क्षणिकर विरति परे पुणी सेई विरक्तिकर क्रिंग क्रिंग। ना सुनंदांकु एबे कानमूलिया चटकणाटिए मारिले भी से 7टा पूर्वरु उठिबा लोक नुहंती। सनातनंकु ही उठी द्वार खोलिबाकु पड़िबो। से उड़ीबाकु उद्यत हेउथिबा पक्षी भली निजर दुईटी बाहुको प्रसारित करी उठिले। कबाट खोली देखिले अतिथि दूधवाला नुहे बा खबर कागज वाला नुहे। अतिथि माने गाँरु आसीथिले। सनातन आनंदित होई सेमानंकु घर भितरकु पाछोटी आनिले। कौन नानी चिठी पत्र नाही हठात पचारिले से। अतिथि माने हेले सनातनंकर संपर्कीय पियुषा पियुषी नानी ओ सेमानंकर पुओ बुलू। सनातनंक पियुषा बलभद्र बाबू कहिले नाई सेमती माड़ी आसिलु तुमे माने तो सहरी बाबू हो गल। गाँ को जीवार नहीं कि आमको पचारिबार नहीं। भाविलु आमे कलिकता जाई नाती नातुणी को टिके देखि आसिबा। सेमानंक जिनिसपत्र सनातन भितर को बोही आनिले। आउ गाँ आड़े सब भल तो? हाँ सेमती प्रभुंक दयारु। आउ वर्षा केमिति? वर्षा एथर आसिला किंतु बहुत विलंबरे। रज गलार 10 दिन परे फसल अधा हैला भली लागुनी। सनातन एबे आ गाँ को जाई पारु नाहंती। रेलबाई चाकिरीर सीढ़ीर से जेतिकी उपरकू उपरकू उठिछंती गाँ को जीवाटा सेई अनुपातरे कमी आसीछि। हेले तांक मन गहनर केउ एक निवृत्त कोणरे गाँर स्मृतिटी बेस आस्थान जमाई देइछि। गाँ आड़ू केही आसिले एक अजणा उद्वेग तांक शिरा प्रशिरारे खेली जाए एवं सेई एका कथा से पचारंती आउ गाँ आड़े सबू भल तो? घरे समस्ते केमती अछंती? वर्षा हेउछि कि नाही? आउ धान केमितिका हेइछि? हौ गोड़ हाथ धुआ धुई कर मु बाथरूम रु चली आसुछि कही सनातन बेडरूम को आसिले। मशारी भितरे मुंड गलाई पत्नीक निदुआ निदुआ आखिरे दुईटी बोक देले। पत्नीकटु किछि अनुग्रह हासिल करबाकू पड़िले बेले बेले तांकू एई भली गौरचंद्रिकार आश्रय नेबाकू पड़े। आगंतुक मानक विषय एक संक्षिप्त सूचना देई चा टिके बसाइबाकू से अनुरोध कले। बाथरूम रे थाई चा पीबार झणत्कार शुणिला बेले से खूब आमोदित होई उठुथिले। दूरदर्शन रे सकाळर मांगलिक कार्यक्रम रे केही कलाकार जलतरंग परिवेषण करुथिबा भली तांकू लागुथिला। बाथरूम को गला पूर्वरु तांक मनरे गोटिए किंतु थिला। काले सुनंदा चर्चारे किछि गोलमाल करिदेबेनी तो? बुलू जिनसपत्र गुड़ी को खोली सारिथिला। सेमाने सेथिरे आनिथिले कला कोदमार सरु अरुआ चाउल सिमेंट बस्तारे गंठ बस्ताए। ढेंकी कुटा गाँ चूड़ा 4-5 गौणी हेब। बंतल कदली 2 फेणा। जरीरे जरिए फूल बड़ी राशि लड़ू ओ गुआ घिଅ। बोहू शुणु तो पिलांक पाई पोड़पिठा तैयारी करी आनिबी बोली भाबुथिली। नड़िया तोली करी भी रखिथिली। जिनिस बहकेब बोली आनिलुनी। सनातनंक नानी सेबती कहिले। सुनंदा गदगद होई कहुथिले आरे नानी एते जिनिस काहींकी आनिल म? कलिकता को जिनिस बोही करी आनिबा कौन कम कष्ट? पिलांकु स्कूल को जिबा पई प्रस्तुत करिबाकू हेब कही सुनंदा उठी आसिले। सनातन आसी तांक पई घोड़ा होइतिबा चा कपटी धरिले। किछि समयर नीरवता। तापरे आलापर दिगटी परिवर्तन होइथिला। आरे सन्या बुलुटा कौन एमती बुलुथिब? सेबती नानी असली विषय उपरकू कथाटिकू मोड़िले। मु कौन करिबी नानी? तू एते बड़ बाबू होइछु तोर भाईटिए भिक मागिब ना कौन? पुणी कहूचु कौन करिबू? हाँ तार किछि गोटा व्यवस्था करिदियो सनातन। बलभद्र बाबू पाଳି धरिले। आउ तो कुआडे चाकिरी बाहरुनी तुमे ताकू टिके रेलवे रे भर्ती करिदियो। तापरे आमे बुढ़ा बुढ़ी टिके शांति रे निश्वास मारिबू।
ପିଉସା ପିଉସୀଙ୍କୁ ନିଜର ଅସହାୟତା କେମିତି ବୁଝାଇବେ ସନାତନ ଭାବିପାରୁନଥିଲେ। ଦିନ ଥିଲା ରେଲୱେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ କଲମରେ ଥିଲା ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା। ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ଜଣକୁ ଚାକିରିରେ ବାହାଲ କରିପାରୁଥିଲେ। କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳି ଇସାରାରେ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି। ଅଫିସରମାନଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ମାନ ବନ୍ଧା ନହେଲେ ବି ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ପରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଟିକିଏ ବାମକୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଲେ ବିପଦ। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ରେଲୱେ ଅଫିସରମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଯିବ। ମାପଚୁପ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସନାତନ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ସେ କ୍ଷମତା ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି। ସେମାନେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କରି, ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ଚାକିରି ଦେବେ। ଅଫିସରମାନେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି ହେବନି। ସେବତୀ ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ତୋର ନିଜ ଭାଇ ହୋଇଥିଲେ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାନୀ, ମୋ କହିବା କଥା, ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ବାହାରୁଛି ସବୁ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ପକାଉ। ବିଏ ପଢ଼ିଛି, ରୀତିମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁ। କେଉଁ ଗୋଟାଏ ଚାକିରି ବାଜିଯିବନି? ନାଇଁ ସନିଆ, ଆଜିକାଲି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଚାକିରି ହେଉଛି? ସବୁ ତ ନେଣ ଦେଣ, ତେରାମେରା ଚାଲିଛି। ବଳଭଦ୍ରବାବୁ କିଛି ଗୋଟାଏ କହିବେ ବୋଲି ଅନେକ ବେଳୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗଳା ଖିଙ୍କାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କଥା ଯୋଡ଼ିଲେ, ସନାତନ, ଆମେ ବି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ସମୟରେ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୁନନ୍ଦା ଆସିଯିବାରୁ କଥାଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ରହିଗଲା। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଗଲେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସନିଆ, କ'ଣ ଭାବିଲୁ? ପ୍ରଶ୍ନ କଲାରୁ ସନାତନ ଟିକେ ବିରକ୍ତିଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ଗାଁରେ ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ସେ ଫାର୍ମ କରୁ। ଫାର୍ମ ନ କଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଘର ପିଲା ବ୍ୟବସାୟ କରୁ। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ତୁମେ ଚାକିରିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଥିରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବୁଲୁ କ'ଣ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବନି? ବୁଲୁ ହାତରେ କି ଚାଷ କି ବ୍ୟବସାୟ ହେବ? ସେ ତ ବୁଲା ବାଇଆଟା। ବଳଭଦ୍ରବାବୁ କଥା ଯୋଡ଼ିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ଯାହା ଭାଉ ହେଲାଣି ନା, ଆଉ କିଏ ଚାଷ କରି ଚଳିପାରିବ? ତାପରେ ଗାଁରେ କି ବ୍ୟବସାୟ ହେବ? ବାକି ଟାକି ନେଇ ସବୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ସନାତନ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ସମୟର ଅପଚୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଏତେ ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଏତେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଓ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ଭୂମି ଥାଇ ବି ଲୋକେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିରାଣୀଟିଏ ହେବେ, କିଛି କାମ ନ କରି ରାତାରାତି ଲକ୍ଷପତି ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଠିକୁ ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, କଦଳୀ ଆସିବ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ, ଲେମ୍ବୁ ପରିବାପତ୍ର ଆସିବ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ, ଆଳୁ, ଫୁଲ ପ୍ରଭୃତି ଆସିବ କଲିକତାରୁ। ମେହନତ କରିବାକୁ ଲୋକ ନାରାଜ। ତାପରେ କହିଲେ, ବୁଲୁ ଯଦି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କଳେବଳେ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆମର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ କିଏ ଅଛି? ଗାଁ ଗାଁରେ ଟାଉଟର ଦଲାଲମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଭରସା? ପଇସା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଓ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଦଲାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସନାତନ ଅଫିସ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦିନସାରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନବେଳେ କଲିକତା ସହର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାତିରେ ପୁଣି ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସେବତୀ 40 ବର୍ଷର ଅତୀତକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ କିରେ? ତୋ ପିଲାଦିନେ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ କରିଥିଲି। ତୋତେ ଖେଳାଉଥିଲି, ବୁଲାଉଥିଲି, ପିଠିରେ ଲାଉ କରି ଜହ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲି। ପାଖ ଗାଁର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ 3 ମାଇଲ ରାସ୍ତା କାଖେଇ କାଖେଇ ନେଉଥିଲି। ଥରେ ତୁ ଢୋଳେଇ ଢୋଳେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଏକ କରିଦେଲୁ ଯେ। ସନାତନ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ଟିଏ ପାଟିରେ ପୂରାଇ କାମୁଡ଼ୁ କାମୁଡ଼ୁ ଜିଭଟାକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଲ କାନମୁଣ୍ଡ ପାଚି ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ସୁନନ୍ଦା ଖାଇବା ଜିନିଷ ପରଷୁଥିବା ବେଳେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ। ସେଜ ଉପରେ ସୁପ୍ତାବସ୍ଥାରେ ଏକ କରି କାନମୋଡ଼ା ଖାଇବାର ସନାତନଙ୍କର ମନେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିବାଲୋକରେ ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କେତେବେଳେ ଏଭଳି ଗର୍ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେଇଭଳି ଏଇ ନାନୀ ଆଉ କ'ଣ ସେବା କରିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିବାଲୋକରେ ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କେତେବେଳେ ଏଭଳି ଗର୍ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ?
ସେଇଭଳି ଏଇ ନାନୀ ଆଉ କ'ଣ ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମନେ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ପାଖ ଗାଁକୁ ଥରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବାଟା ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ମନେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ବୟସ ତୁଳନାରେ ସନାତନଙ୍କର ବପୁ ଥିଲା ଟିକିଏ ପୃଥୁଳ, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଲାବେଳେ ଫର୍ଲଙ୍ଗେ ବାଟ ଏଇ ନାନୀ ତାକୁ ଧରିଥିବେ କି ନାହିଁ କହିଲେ, ଏ ସୀତା ତୋ ପୁଅକୁ ଧର, ଏ ଧୁଣ୍ଡାଟାକୁ କାଖେଇ କାଖେଇ ଅଣ୍ଟା ପରାସ ହୋଇଗଲାଣି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ସନାତନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଚାଠାରୁ ଅଣ୍ଡକୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଯେତିକି ନୁହେଁ, ଧୁଣ୍ଡା ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମା ନଈବାଲିରେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସନାତନଙ୍କ 40 ବର୍ଷର ଅତୀତଟା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମନେ ଅଛି। କିଛି ଗୋଟାଏ ନିର୍ଭର ଜବାବ ନଦେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁନି, ଏହା ଥିଲା ସେବତୀ ନାନୀଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ସନାତନ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ। ହଉ ବୁଲୁ, ତୁ ଯା, ଗାଇଡ଼ ବହି ନେଇ ଆଜିଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଯା। ତୋର ତ ଗଣିତ ଭଲ ହୁଏ, ଇଂରାଜୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ଟିକିଏ ଜୋର ଦେବୁ, ଦେଖିବା। ବୁଲୁ ଓରଫ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଚାକିରିରେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନରେ। କିଛି ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବଳଭଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଚିଠି ଆସିଲା। ବାବୁ ସନାତନ, ଆଶା କୁଶଳରେ ଥିବ। ଲେଖିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ବୁଲୁଟା ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଲା। ଗେଲବସରିଆ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାନୀର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିନ ସରୁନି। ବୁଲୁଟା ବି ସେଠି 12 ରୋଗ ବୈରାଗରେ ପଡ଼ୁଛି। ଖାଇବାକୁ ହଇରାଣ। ପାଖରେ ବଜାର ହାଟ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ଧରି ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେ ବି ମ୍ୟାଲେରିଆର ଜାଗା। ତାକୁ ବଦଳି କରି ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ଏତିକି ବିନତି। ବୋହୂ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଇତି ପିଉସା। ପିଉସାଙ୍କ ଚିଠିର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସ୍ୱରୂପ ବୁଲୁ ପାଖରୁ ଚିଠି ଆସିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ। ଚିଠିର ମର୍ମ ସେଇ ଗୋଟିଏ। ଏଇଭଳି ଚିଠି ଆସିଲା ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ। ବଳଭଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ପତ୍ର। ସନାତନ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏ ପିଲାମାନେ ଏତେ ହୋମସିକ୍ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହି ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବଜମାନେ ଦିନେ 7 ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ବାଲି, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବୋର୍ନିଓ ଓ ସିଂହଳ ପ୍ରଭୃତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଭଳି ଶୁଣାଯାଏ। ସନାତନ ରାଗିଲେ ବି କାହାକୁ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଅପଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତିନି। କୌଣସି ଚିଠିର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସେ ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଜାହିର କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଟରେ ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ସେବତୀ ନାନୀ, ବଳଭଦ୍ର ପିଉସା ଓ ପଛେ ପଛେ ବାଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ପରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଏତେଟା ଚିଠି ଦେଲୁ, ଗୋଟିକର ଉତ୍ତର ଦେଲୁନି, କ'ଣ ରାଗିଛୁ? ଏଥର ସେମାନେ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଅଧବସ୍ତେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ଚକାପଖିଆ ଧାନର କିଛି ଚୁଡ଼ା, ଦେଶୀ ଆଳୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଲାର ଦେଶୀ ପିଆଜ। ଗଲାଥର ଅପେକ୍ଷା ଜିନିଷର ପରିମାଣ କିଛି କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗୋହିରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଖତମିଶା ପାଣିରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ଫସଲର ସତେଜ ବାସ୍ନାରେ ସେ ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅମିଶ୍ରିତ ସ୍ନେହର ସନ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଦେଖ ବୁଲୁକୁ, କି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। ଏଇ ମ୍ୟାଲେରିଆରୁ ଉଠି ଆସିଛି। ତୁ ଚାହିଁଲେ ବଦଳିଟା ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଅସଲ କଥା ତୁ ଚାହୁଁନୁ। ବୁଲୁର ଚେହେରାରୁ ସେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ଆସିବା ଭଳି କୌଣସି ଆଭାସ ନଥିଲା। ବରଂ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଯୋଗୁଁ ତା ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଦିଶୁଥିଲା ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ଓ ଫୁଲିଲା ଫୁଲିଲା। ମୁହଁଟାରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ମାଂସର ବହଳତା। ସେବତୀ ନାନୀଙ୍କ ପରେ ବଳଭଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପାଳି। ସେ ମାସେ ହେଲା ଛୁଟି ନେଇ ଘରେ ବସିଛି। ବାବୁ ସନାତନ, କିଛି ଗୋଟାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତା ଦେହରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲି ପାଣି ଯାଉନି। ବୁଲୁ ଉପରେ ଚିଡ଼ିବେ, ରାଗିବେ ନା ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେବେ, ସନାତନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ବୁଲୁର ବଦଳି ୱାଲଟିୟର ଡିଭିଜନରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଡିଭିଜନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତାର ବାହାନା ଦେଖାଇ ସନାତନ ଗାଁକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ସେ ବଡ଼ ବିମୁଖ। ଦିନ ଥିଲା ଗାଁ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା।
ବସ୍ରୁ ଦୂରରୁ ଗାଁର ପରିଚିତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରକେଟ୍ ଭିତରେ ମହାକାଶ ଚାରିଟିଏ ପରି ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଦିନ ଗାଁରେ ବିତାଇବା ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି, ଜାତିଆଣବାଦ, ହୀନମନ୍ୟତା ଓ ପରଶ୍ରୀ କାତରତାରେ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ। ଗାଁଟା ଯେପରି ହତଶ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଉ ନାହିଁ ପୂର୍ବପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ ଅବା ଦାମ୍ଭିକତା। ଚାକିରିଟିଏ କରେଇ ଦିଅ ବୋଲି କହି ସନାତନକୁ ଲୋକେ ବସାଇ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ବୁଲୁ ଚାକିରି କରି ବାହାସାହା ହେଲାଣି। ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଅଟିଏ ହେଲାଣି ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା। ସନାତନ ଭାବିଥିଲେ ଏବେ ନାନୀଙ୍କ ଘର ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବ। ତାଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରଟା ହାସ୍ୟ କଳରୋଳରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ। ପୁଣି ବଳଭଦ୍ରବାବୁଙ୍କର ଚିଠି। ବାବୁ ସନାତନ, ଆଶା କରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସୀମ କରୁଣାରୁ ଭଲରେ ଥିବ। ଆମର ଏଠି ସବୁ କୁଶଳ। ହେଲେ ବୁଲୁଟା ଅପଦାର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ବାହା ହେଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନାଚୁଛି। ମାଇଚିଆଟା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବୋଲି ଏତେ ଗେଲବସର କରି ପାଳିଲୁ, ପୋଷିଲୁ, ବଡ଼ କଲୁ। ତୋ ଦୟାରୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଇଲୁ। ଏବେ ଆମକୁ ଆଉ ପଚାରୁନି। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ବଡ଼ ହଇରାଣ କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ଝିଙ୍ଗାସ ବଚନ। ତୁ ତାକୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେ, ସିଏ ଟିକିଏ ବାଟକୁ ଆସୁ। ଏଭଳି ଚିଠି ଆସିଲେ ସନାତନଙ୍କ ବିମର୍ଷ ଭାବ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଅଫିସରେ ଠିକ୍ରେ କାମ କରିପାରନ୍ତିନି। ଭାବନ୍ତି ଗାଁରୁ ପୂର୍ବର ସେ ସୁଖ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଏପରିକି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ, ବିବାହ ବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବର ସେ ଛଳ ଛଳ ହସ ଆଉ ନାହିଁ। ବାପ ପୁଅ, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଓ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଖାଲି ମନୋମାଳିନ୍ୟ, କଳିକନ୍ଦଳ। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପୂରା ପରିବାର କଦଳୀପତ୍ରରେ ଏକାଠି ଖାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀପାବଳିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଧରି ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ଜଣେ ଗଙ୍ଗା ଯା, ଗୟା ଯା କହି ଭିତର ଘରୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ଲୋକେ ବୋଧେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶାର ଘୋଟକ ଯେପରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ଅଭାବ ହେଉଛି ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର। ଗାଁରେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଚାଉଳ ମହଜୁଦ। ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ସଜନା ଗଛରେ ଛୁଇଁ, ନଈଁ ପଡ଼ିଲେ ନେଉଟିଆ ପଟାଳିରେ ଅଣ୍ଟିଏ ଶାଗ। ବାଡ଼ କଡ଼େ କଡ଼େ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଲଟେଇ ଯାଏ ଖମ୍ବ ଆଳୁ, କୁନ୍ଦୁରି, ବରଗୁଡ଼ି। ଖାଲି ଖୋଳ ଖୋଳ ଆଉ ଖାଅ। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର। ଗାଁରେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଚାଉଳ ମହଜୁଦ। ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ସଜନା ଗଛରେ ଛୁଇଁ, ନଈଁ ପଡ଼ିଲେ ନେଉଟିଆ ପଟାଳିରେ ଅଣ୍ଟିଏ ଶାଗ। ବାଡ଼ କଡ଼େ କଡ଼େ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଲଟେଇ ଯାଏ ଖମ୍ବ ଆଳୁ, କୁନ୍ଦୁରି, ବରଗୁଡ଼ି। ଖାଲି ତୋଳ, ଖୋଳ ଏବଂ ଖାଅ। ସମୟ ପ୍ରଚୁର, ପରିଶ୍ରମ କମ୍। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ମନଟା ସ୍ୱତଃ ଉଡ଼ିଯାଏ ପରଚର୍ଚ୍ଚା, କୁତ୍ସାରଟନା, ଗୁଲିଗଳ୍ପ ଆଡ଼େ। ଯାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଯେମିତି। ଯାହା ଘରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭାବ ଅଛି ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ରକ୍ତଟା କେଉଁ କାରଣରୁ ପାଣିଚିଆ ହୋଇଯାଏ। ତାର କୂଳ କିନାରା ପାଉନଥିଲେ ସନାତନ। ସୁନନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି, ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସନାତନ ତାଙ୍କ ପିଉସାଙ୍କ ଚିଠିର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କାକୁ ରୂପ ଦେଇ ବଳଭଦ୍ରବାବୁ ଏବଂ ସେବତୀ ନାନୀ ପୁଣି ହାଜର। ସେ ଦୁହେଁ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ହାଓଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗାଡ଼ିରେ। ଏଥର ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ସାଥିରେ ନଥିଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଦେଶୀ ଆଳୁ ବା ବନ୍ତଳ କଦଳୀ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲା, ନା ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ସନାତନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେ ଦୁହେଁ ସନାତନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଫେରାଦ କରୁଥିଲେ। ଫେରାଦ କରୁ କରୁ ସେବତୀ ନାନୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରଝର ହୋଇ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଆମ ପୁଅ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ। ବାହା ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଏପରି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ତାର ମାଇପ ଆମକୁ ଭଲ କରି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି। ସେ ସବୁ ଦରମା ଟଙ୍କା ମାଇପ ପାଖରେ କୁଢ଼ଉଛି। ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବାକୁ ତା ହାତ ଯାଉନି। କହିଲେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖଉଛି। ପୁଅ ନୁହେଁ ତ, ସେଇଟା କଂସାସୁର। ବାପା ମାଆକୁ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତୁ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦେ।
ସନାତନ ନିଜର କାନ ଦୁଇଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଏ କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ସେ? ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଏମାନେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ଚାକିରି ପାଇଁ ଏମାନେ ଏତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ପିତାମାତା ହୋଇ ପୁତ୍ରକୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବା କଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରିଲା କେମିତି? କୁହାଯାଏ ଯେ ସଂସାରରେ କୁପୁତ୍ର କେବେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ କୁମାତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମା ହୋଇ ପୁଅର ଅନିଷ୍ଟ କଥା ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ସନାତନଙ୍କୁ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସେବତୀ ନାନୀ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ବୋଧେ କିଛି ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରି ପକାଇଲେ। ଆଗୋ ତମେ କହୁନା, ହାଁ କରି କ'ଣ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ। ସନାତନ, ତାକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ବଦଳି କରିଦିଅ, ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେବତୀ ନାନୀ କହୁଥିଲେ, ହଁ ହଁ, ତାକୁ ଏକବାର ଜିଲ୍ଲାପାରି କରିଦେ। ଇତି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ବାପ ମା କଲିକତା ଯାଇଥିବାରୁ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରି ସେ ଡେକ୍ଚିଏ ଛେନାପୋଡ଼ ଧରି ଉପସ୍ଥିତ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲା, ଭାଇନା, ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜଳଜଳକା ମିଛ। ଲଳିତା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମା ରୋଷେଇ ଘର ମାଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଲଳିତାକୁ ଚାକରାଣୀ ଭଳି ଦେଖୁଛି। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ନେଇ ସବୁ କାମ କରିବ। ଏମାନେ ଚୌକିରେ ବସି ଆଦେଶ ଦେଉଥିବେ। କୁଟା ଖଣ୍ଡ 2 ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ମୁଁ କହିଲାରୁ କଳିର ସୂତ୍ରପାତ। ସନାତନ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିଏ ଠିକ୍ କିଏ ବେଠିକ୍ ବିଚାର କରିବା ତାଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟ ବାହାରେ ଥିଲା। ଏଇ ପିଉସା ଓ ପିଉସୀ ନାନୀ କ'ଣ ସତରେ ଅସହାୟ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପୀଡ଼ିତ, ନା କଳିକାଳର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସନ୍ଧାନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଦୁଇଟି ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧ ପିତାମାତା? ବୈଠକଖାନା ଏବେ ଏକ ରଣାଙ୍ଗନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ, ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଓ ବାକ୍ବିତଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଉଠୁଥିଲା। ପାଖ ଫ୍ଲାଟର ଲୋକେ ଝରକାମାନ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ସନାତନ ବେଶ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ସନାତନ ନିଜର ବେଡ୍ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ସେଇଠି ବସି ରହିବାକୁ ନିରାପଦ ମଣୁଥିଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନନ୍ଦା ଚୁପଚାପ ଥିଲେ। ବହୁତ ହୋଇଗଲା ଭାବି ବେଡ୍ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଗର୍ଜନ କରି କହୁଥିଲେ, ଏ କ'ଣ ଗାଁ ଚଉପାଢ଼ୀ ନା ପୋଖରୀ ତୁଠ? ଆମର କ'ଣ ଏଠି ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ? ଆମର କ'ଣ ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ? ଏଇମାନେ ଏମିତି ଆସୁଥିବେ, କଳି କରୁଥିବେ, ଆମର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବେ। ଆମେ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଥିବା? ଆମର ପିଲାଛୁଆ ନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ? ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନା ଏଇଭଳି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ? ଚାକିରି ଦିଅ, ଚାକିରି ମିଳିଲା। ଘର ପାଖକୁ ବଦଳି କର, ବଦଳି ହେଲା। ଏବେ କି ଫାର୍ସ? ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁନା। ତୁମ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନେ ତୁମକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠର ସ୍ୱର ବେଡ୍ରୁମ୍ର କାନ୍ଥ ଓ କବାଟ ଭେଦ କରି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ କାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ହଇଚଇ ସ୍ତିମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୁନନ୍ଦା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତମେ ଯଦି କହିପାରିବନି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡାକୁଛି, ଫିଙ୍ଗିଦେବ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାରି କରିଦେଇ ଆସିବ। କେତେ ସହଜ ଓ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା କଥାର ବାଟୁଳି ଗୁଡ଼ିକ। ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ସନାତନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୁଳା ପୁଳା କେଶରାଶି ଉପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦମାନ ବାଛିବା ପାଇଁ ବିତି ଯାଇଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଯୁଗ। ସେ ଏବେ ବୁଝୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଶକ୍ତି ରୂପରେ। ଭାବପ୍ରବଣତାର ସୁଅରେ ବହିଯାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୋଧେ ଠିକଣା ଘାଟରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଅମଡ଼ା ବାଟରେ ମୁହାଁଉଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୋଧେ ବାଟକୁ ଆଣନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷର ପୌରୁଷ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଏ ସେଇଠି ସେମାନେ ଖଣ୍ଡା ଧରନ୍ତି, ଖର୍ପର ଧରନ୍ତି। ସନାତନ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ସେହି ରୂପଟିର ପରିଚୟ ପାଇ ମନରେ ସମ୍ବିତ ଫେରି ପାଉଥିଲେ। ବଳଭଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଭୁଥିଲା, ଚାଲ ବୁଲୁ ବୋଉ, ଫେରିଯିବା। ଧର ବୁଲୁ, ଜିନିଷ ଧର। ବୁଲୁ କହୁଥିଲା, ହଉ ବାପା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।